최근 우리나라를 비롯한 지구촌 곳곳에서 스텔스 오미크론이 우세종으로 자리 잡고 있는데요. 코로나19 방역 규제를 전면 해제하며 위드 코로나를 선도했던 영국에서도 스텔스 오미크론이 빠르게 확산하고 있습니다. 최근 세계보건기구 WHO는 코로나 팬데믹은 아직 끝난 게 아니라는 점을 강조하기도 했는데요. 김수정 리포터가 영국 코로나19 자문위원을 연결해 자세한 이야기를 들어봤습니다. 지난 1월 코로나19 신규 확진자가 하루 10만 명 안팎씩 나오는 상황에서 위드 코로나를 선언한 영국. 마스크 착용 의무와 방역 패스는 물론 확진자 자가격리 규정을 포함한 모든 방역 규제가 사라졌습니다. 오랜 봉쇄로 지친 시민들은 이 같은 정부의 결정을 대부분 크게 반겼습니다. I think as far as if we can try to prevent it and be more careful around the young children and elderly, then we should be on track really. 하지만 최근 들어 오미크론의 변이 바이러스인 스텔스 오미크론이 퍼지고 있는 상황. 영국의 의료 전문가들은 코로나19 재유행에 대한 우려를 나타내고 있습니다. 코로나19 자문위원으로 활동하는 파겔 교수는 치명률이 높은 새로운 바이러스가 언제든 출현할 수 있다며 새 변이 등장에 대비해야 한다고 강조합니다. It feels very odd. Yes, people have gone back to behaving normally, but life isn't normal. The good news is that, really high levels of vaccination and actually, unfortunately, previous infection means that we're not seeing, masses number of people in hospital and deaths, but that is still going up. 최근 세계보건기구 WHO는 우리는 아직 팬데믹의 중간에 와 있다며 코로나 팬데믹 종식은 아직 요원하다고 밝혔습니다. 팬데믹이 종식됐다는 분위기는 어린이나 고령층 등 감염 취약계층에게 특히 매우 위험할 수 있다는 지적입니다. More elderly people where COVID is more risky, they're now 5-6 months out from their third dose of vaccine. And so we are now starting a new program for a fourth dose. But with the messaging being everything's over, it's kind of hard to get people to come forward and have that fourth dose. We're tired. It's been 2 years. I get that. It is tiring. Like, I'm tired. But you can't just declare a pandemic over. 영국은 지난달 21일부터 75세 이상 고령자와 기저질환자 등 코로나19 감염 위험이 높은 500만 명을 대상으로 4차 백신 접종을 시작했습니다. I'm almost 80, so I take great care. So I had a second booster, and I think people should take great care, especially if they're elderly. And 의료 전문가들은 일상 회복의 분위기에 휩쓸려 개인의 위생 방역을 소홀히 하지 말 것을 당부하고 있습니다. 영국 런던에서 YTN 월드 김수정입니다. 포르투갈 역시 스텔스 오미크론 변이가 우세종으로 자리 잡으면서 방역 전면 완화 조치를 연기했습니다. 특히 우크라이나 사태로 인한 물가 상승까지 이어지면서 시민들은 이중고를 겪고 있는데요. 현지 분위기를 남태호 리포터가 전해드립니다. 포르투갈 정부가 애초 4월 3일로 가닥을 잡던 봉쇄 전면 해제를 연기했습니다. 지난 1월 정점을 찍은 코로나19 확산세가 비교적 줄어드는 추세지만 오미크론 변이보다 중증도가 더 높은 스텔스 오미크론이 우세종으로 자리 잡으면서 내린 조치입니다. 시민들의 반응은 엇갈립니다. Eu acho que é uma decisão que tem que ser feita bem pensada, assim, tem que pensar bastante, mas eu acho que eu sou a favor de período de teste, tipo, primeiro. Eu acho que em Portugal não está tão grave, ou pelo menos não se demonstra tão grave, e vê-se que com o aliviar das restrições as pessoas também estão mais à vontade. Eu ver, podia deixar de se usar máscaras agora, a não ser em casos que estejam muito juntos. Se de facto estiver mais grave, deviam se manter. 끝나지 않은 코로나 상황도 힘든데 우크라이나 사태로 시작된 경제 불안도 문제입니다. 유가 상승 등 피부로 와닿는 물가 고공행진에 시민들의 고충도 날로 커집니다. Muito porque, claro, com 50 euros eu quase que enchi depósito. Hoje é meio depósito. É uma diferença muito grande, não é? 포르투갈은 다른 유럽 국가와 달리 러시아산 천연가스를 전혀 쓰고 있지 않아 에너지 의존도가 비교적 낮은 편이지만 러시아와 우크라이나에서 생산되는 각종 산업용 금속과 곡물 등
여러 품목의 영향을 받고 있습니다. 여기에 러시아 상공을 거쳐오는 수입 수산물 등이 품귀 현상을 빚으면서 나날이 치솟는 밥상 물가도 소비자 심리 위축을 부르고 있습니다. Acabei de sair das compras, comprei umas comidas tipo salsichas ou leite e só uns 3 ou 4 produtos já gasto 10 ou 15 euros. E mesmo tentando gastar menos e os produtos mais baratos, acaba sempre por fazer uma diferença. Já não acho que haja muitas restrições a nível de Covid. Não, a nível monetário, a guerra e tudo é que tem com que as pessoas não gastassem tanto dinheiro ou estão com medo, não é? 스텔스 오미크론이 우세종이 된 포르투갈에서 우크라이나 사태로 인한 경제 불안까지 덮치면서 이중고가 깊어지고 있습니다. 포르투갈 리스본에서 YTN 월드 남태호입니다. 최근 일본 정부는 코로나19 확산을 막기 위해 시행했던 방역 비상조치를 모두 해제했습니다. 봉쇄 조치가 완화된 도쿄 도심에는 봄을 맞아 나들이객들이 몰리고 있다는데요. 특히 스텔스 오미크론 감염 확산이 우려되면서 불안의 목소리도 나옵니다. 강현정 PD가 보도합니다. 봄을 알리는 벚꽃이 거리 곳곳에 피었습니다. 사진도 찍고 돗자리를 펴고 쉬면서 시민들이 저마다의 방식으로 꽃놀이를 즐깁니다. 주말을 맞은 도쿄 도심공원에는 봄 나들이객이 몰리고 있습니다. 久々にこうやって友達と会えて、しかもいい天気だったのですごい嬉しいです。今日はお花見できてます。出かけてみたら結構人が多いのでびっくりしました。 일본 정부가 코로나19 확산을 억제하기 위해 시행하던 이른바 만연 방지 대책을 2달 반 만에 해제했습니다. 사회 기능 유지와 경기 활성화를 중시하는 방향으로 방역 조치를 단계적으로 완화하겠다는 겁니다. 대형 쇼핑몰에는 인파로 붐비는가 하면 24시간 영업을 재개한 곳도 등장했습니다. 오랜 시간 영업 단축을 반복했던 자영업자들은 이번 조치를 반기고 있습니다. 회사나 모든 가정까지 관리가 가능하지 않으면은 음식점이나 가라오케 같은 유흥시설 그런 시설이나 매장들만 관리한다고 해서 해결될 문제가 아니라고 생각을 하기 때문에 매장에 오시는 손님이 늘어나셨으면 하는 바람이 있습니다. 하지만 일부 시민들 사이에선 우려의 목소리가 나옵니다. 오미크론 변이보다 중증도가 심하다고 알려진 스텔스 오미크론이 오는 5월 정점에 이를 것으로 예측되는 데다가 코로나 장기화로 경각심이 떨어진 점이 불안 요소라는 겁니다. コロナがだんだん収束してきて、窓開けるお店とか消毒とかよく置いてあると思うんですけど、またオミクロンになったりとかまた新しいのも出てきたんで不安ですけど 코로나 상황이 너무 지속되고 있다 보니까 사람들이 이 상황에 대해서 너무 무감각해지고 있는 것 같아요. 솔직히 길거리에 사람도 너무 많고 어디 가게를 가도 다 술집이라던가 이런 거 보면은 다 만석이고. 일본 정부는 단계적 봉쇄 완화를 이어가면서도 불안 요소를 놓치지 않기 위해 백신 정책 손보기에 나섰습니다. 화이자 백신의 3차 접종 대상이 되는 나이를 12세에서 17세로 낮추는 한편 4차 접종에 대비해 백신 대량 구매에도 나서겠다는 방침입니다. YTN 월드 강현정입니다. 전 세계 대부분 국가가 단계적 봉쇄 완화에 들어간 가운데 아르헨티나도 일상 회복에 나섰습니다. 이번 조치로 관광업이나 요식업 등 일부 업계에선 반짝 특수를 기대하고 있지만 높은 물가 상승률과 오랜 경기 침체 상황으로 경제 회복까지는 쉽지 않을 전망입니다. 정덕주 리포터가 거리로 나가 시민들의 목소리를 들어봤습니다. 주말을 맞은 거리에 사람들이 북적입니다. 기념품을 파는 노점상에도 노래와 춤을 즐기는 야외 공연장에도 활기가 넘칩니다. 지난 1월 하루 확진자가 정점을 찍은 뒤 코로나 상황이 비교적 안정세에 접어든 아르헨티나.
한때 최장기간 봉쇄를 이어왔던 도시가 완연한 일상 회복에 들어갔습니다. Eso nos permitió bajar el uso restringido del tapaboca o del distanciamiento. Estamos recuperándolo de a poco. Creo que de a poco estamos volviendo a recuperar nuestra normalidad dentro de la sociedad. 관광업이나 요식업 등 서비스업에 주로 종사하던 사람들은 물론 90% 이상이 의류업계 종사자로 이뤄진 한인 상권도 경제 회복의 기대감을 키우고 있습니다. Ahora hay un poquito más de turismo porque la pandemia está más tranquila, digamos, en estos momentos. No sé qué pasará en el futuro, pero digamos que ahora hay un poco más de turismo que viene a comprar cosas pequeñas. 지금 팬데믹 상황이 많이 호전되고 확진자 수도 많이 줄고 또 의료 시스템도 많이 안정화되어서 이제 점차적으로 정상을 찾아가고 있는 것 같습니다. 그렇게 되면서 이제 경제도 점점 살아나고 한인 상권도 좀 다시 이렇게 좀 살아나고 있는. 이런 기대감에도 불구하고 아르헨티나 경제 침체가 오래된 만큼 일부 시민들이 느끼는 경제 회복까지는 쉽지 않을 전망입니다. 최근 몇 년 동안 두 자릿수의 가파른 물가 상승을 보인 아르헨티나에선 지난 2월 한 달 사이에만 소비자 물가가 4.7% 급등했고 연 물가 상승률도 52.3%에 달했습니다. 치솟는 물가 상승률을 잡기 위해 아르헨티나 당국은 인플레이션과의 전쟁을 선포하며 안간 힘을 쓰고 있지만 코로나 사태로 비롯된 전 세계적인 공급난에 러시아의 우크라이나 침공 여파까지 겹치며 서민 경제는 여전히 먹구름이 낀 상황입니다. Está muy devaluada, no nos alcanza para nada. La verdad que es bastante triste. Cada vez que salimos a comprar algo, siempre encontrarnos con los precios que ha subido y están por las nubes. Es bastante triste la situación. 저 같은 경우는 뭐 크게 투자를 한 매장이 문을 닫은 게 제일 큰 손실이고요. 지금 현재 상황은 한인 업체들이 약간 주춤한 상황이고요. 투자를 좀 꺼려하시는 상황이고. 블룸버그 통신에 따르면 투자은행 JP 모건 체이스가 오는 연말 아르헨티나의 물가 상승률을 연 62% 수준으로 예측했습니다. 하루가 다르게 뛰는 물가에 아르헨티나 서민들이 느끼는 생활고는 당분간 계속될 전망입니다. 아르헨티나 부에노스아이레스에서 YTN 월드 정덕주입니다. 전쟁의 장기화로 고통받고 있는 우크라이나를 돕기 위한 각국의 지원이 이어지는 가운데 다문화 국가인 캐나다에서도 우크라이나를 돕기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다. 정부와 민간 차원의 나눔 행렬에 한인 동포들도 힘을 보태고 있는데요. 캐나다 에드먼턴에서 장지훈 리포터가 훈훈한 현장을 전해드립니다. 캐나다의 한 물류창고가 다양한 물건들로 꽉 들어찼습니다. 기저귀부터 휠체어까지 모두 우크라이나에 보내질 구호품입니다. And then we had 2 days where just people, regular, ordinary citizens, could bring things that we had on our list, what we need. So baby diapers, diapers for adults, wheelchairs, hygiene products, dry food, all that started coming in. So we have now, we estimate about over 20 million Canadian dollars worth of donated goods. 35톤이 넘는 구호품을 운송하기 위해 폴란드의 한 국영항공사는 비행기를 지원했고 캐나다 유류회사는 비행기 연료를 무상으로 공급했습니다. 구호품 마련과 정리, 운송하는 과정에서 자원봉사자 수천 명이 힘을 보탰습니다. Because when it was 1943, the war, Second War, was the people helping my mom, my grandparents, and today, come time to myself, I'm helping. It's kind of emotion. God help them. 동유럽계 음악인들은 우크라이나를 돕기 위한 기금 모금 음악회를 열었습니다.
So having all the communities stand together against this cruel aggressor means just so much to us, to the Ukrainian community, and to all the communities that are in the in Eastern Europe. 국경과 인종을 초월한 나눔 행렬에 동참하기 위해 한인 동포들도 기부에 나섰습니다. 일정 기간 동안 발생한 매출의 일부분을 기부를 하겠다고 고객들에게 미리 알렸고 고객들 또한 좋은 마음으로 동참해 주었습니다. 저희가 SNS에 올린 게시글을 주변 지인들에게 공유하며 많은 지지를 해줬습니다. 한 학부모가 자기가 친구랑 같이 우크라이나의 그 어린 산모들이랑 아기들을 위해서 물품을 모아서 여기서 보낼 거라고 해서 저는 여성용품을 이제 해서 갖다가 줬고요. 그래서 그렇게 모아가지고 502kg인가 보냈다고 하더라고요. 우크라이나로. 한 동포단체는 우크라이나를 돕는 데 써달라며 한국 돈 약 1,000만 원을 쾌척하기도 했습니다. 다른 민족이라기보다는 또 같은 이제 사회 구성원으로서 당연히 도와야 된다고 생각하는 그런 또 동기가 있었고요. 이렇게 기여를 하다 보면 또 캐나다 내 한인들의 위상은 또 자연적으로 높아질 거라고 또. 캐나다 정부는 우크라이나 피난민의 체류와 취업을 지원하겠다고 밝혔습니다. 국적과 출신을 떠나 서로의 아픔에 공감하는 손길이 우크라이나에 닿길 바랍니다. 캐나다 에드먼턴에서 YTN 월드 장지훈입니다. 전쟁으로 고통받는 우크라이나 국민들을 위로하고 응원하는 특별한 공연이 한국과 미국에서 동시에 열렸습니다. 공연을 통해 모인 수익금은 모두 우크라이나에 기부될 예정인데요. 공연 현장에 김길수 리포터가 다녀왔습니다. 밤 9시 노란 옷을 입은 사람들이 마이클 잭슨의 We Are the World 음악에 맞춰 춤을 춥니다. 그 시간 한국에서는 파란 옷을 입은 사람들이 똑같은 음악에 맞춰 공연을 선보입니다. 이들이 한국과 미국에서 우크라이나 국기를 상징하는 옷을 입고 춤을 추는 이유는 평화의 메시지를 전달하기 위해서입니다. 시간과 장소는 다르지만 전쟁으로 고통받는 우크라이나를 향한 위로와 응원의 마음은 똑같습니다. It's really uplifting. It was a beautiful performance. I really appreciate how much effort everyone has put into it. I can notice it took a lot of time and it really makes me happy. 전 세계에 있는 모든 사람들이 하나의 목소리가 되어서 그들의 평화와 또 이 안타까운 상황이 빨리 종식되기를 기원하고 있다는 것을 꼭 알아주셨으면 좋겠어요. 힘내시길 바랍니다. 한미 합동 공연을 위해 공연팀은 화상회의를 통해 안무를 짜고 합을 맞춰야 했습니다. 14시간이라는 시차 등 공연을 준비하기까지 어려움도 많았지만 같은 마음으로 극복했습니다. 우크라이나랑 저희가 서로 가지고 있는 문화나 언어는 다르지만 이와 같은 방식으로 그들에게 위로의 메시지를 전달할 수 있었음에 뜻깊었고 하루빨리 우크라이나의 평화가 찾아왔으면 좋겠습니다. 공연 현장에서는 다양한 소품들을 판매하고 있습니다. 모든 수익금은 우크라이나 정부에 기부할 예정입니다. 한인들도 굉장히 많은 분들이 또 직접적으로 연결을 해주셔가지고 저한테 도움을 주셨고 또 한류 팬들도 굉장히 많이들 기부를 하겠다고 동참하겠다고 얘기를 해줘서 저는 너무너무 뿌듯했는데요. 우크라이나의 평화의 메시지를 전하는 이번 공연은 유튜브 라이브 생중계 방식으로 대중에게 소개됐습니다. 미국 텍사스에서 YTN 월드 김길수입니다. 카우보이를 직접 만나고 서울민의 한 대학 인근입니다. 캐나다 에드먼턴에서 스위스 쭈리히에서 러시아 플라디보스토크에서 독일 함부르크에서 YTN 월드